So, today we shall start with the second chapter of PUC second year accountancy, that is accounting for partnership basic concepts. So, we shall start to know what is partnership. When two or more persons join hands to start up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership. You have in PUC first year business studies learnt about various forms of business organizations, and in PUC first year accountancy you have already studied how to maintain accounts of a sole proprietorship. What do you mean by sole proprietorship? Sole proprietorship is a form of a business organization where a single individual person is going to set up a business and he is going to invest the capital and he is responsible for all the profits and losses of that business. But in your PUC second year, here we are studying what is partnership and what are the various types of partnership, as well as how the partnership accounts are maintained. As we all know, partnership accounts only when two or more together start a business. When two or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership. Compulsory rules say that they should join their hands to set up a business, highlight their business. Suppose if I purchase a land along with my friend, it is co-ownership. It is not called as business. In same situation, if I sell that land or do business with that land by converting it into plots, it accounts to business. And main thing is they are supposed to share the profits and losses in the agreed ratio. There will be some ratio upon which they are going to agree to share not only the profits, they are supposed to even share the losses. So in such situation it is called as partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Compulsorily remember the acts. In future, in many of the examination, they will ask you what is the Indian Partnership Act, or which is the year in which it has come into existence or it was enacted. Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. What does it say? It is relationship between persons. Persons, say more than one is called as persons, plural, who have agreed, they themselves have agreed to share the profits of the business. To share the profits of the business. Profits means here both. You are supposed to consider profits as well as loss of a business. Compulsorily, they should be engaging some business. That business might be carried on by all or any one of them acting for all. So, what does this definition states? Let me even explain in Kannada. It is the relationship. ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಯಾರ ನಡುವರಿಕಿರುವ ಸಂಬಂಧ? ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ನಡುವರ್ಕಿನ ಸಂಬಂಧ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಸಪೋಸ್ 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಮಾಡಾಕಂತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನ ಲಾಭನರಾಗಲಿ ನಷ್ಟನರಾಗಲಿ 3 ಮಂದಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 might have contributed towards the capital, but they don't have time to visit the organization continuously, compulsorily. So in such a situation, what they will do? What they will do is, they will depend upon one partner who is regularly attending the business and who is taking care of the business. So partnership minimum 2 ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಉಳುಕಿದವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಉಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಒಬ್ರು ಯಾರ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡಾಕೊಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕೊಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. What is the next slide? Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಈಗ 3 ಮಂದಿ ಅಥವಾ 4 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು 10 ಮಂದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಂತ ಅಂತಾರ, ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅವ್ರು 10 ಮಂದಿನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದ ವರ್ಡ್ನಾಗ ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ನೇಮ್. ಯಾವ ಅಡಿ ಒಳಗೆ, ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಕಂಪನಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು 3 ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಸಾಲ ಮಾಡೀನಿ ಸೊ ನನಗಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ 3 ಮಂದಿನೂ ಏನಿರ್ತಾರ, ಈಕ್ವಲಿ ಲಯಬಲ್ ಇರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ ಬೇರೆ, ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾರಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಲೀಗಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, what does say? Hope you have by this time understood the meaning of partnership. What do you mean by partnership? Partnership is an organization in which minimum 2 members together should start the business, and one person might be acting on behalf of the remaining partners, or all together might be performing the activities of that partnership firm, and there is no separate legal entity. Partnership firm as well as partners are both one and the same. They don't have separate legal entity. ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ 2 or more persons. The minimum number of partners in a firm can be 2. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ concept you will not be even in a few people will not be in a position to write in the examination. It carries 1 mark. So remember the basic concepts also so that you can understand the next concepts in detailed manner. 2 or more persons. The minimum number of partners in a firm can be 2 if the firm is engaged in the banking business. ಇದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 20. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್
Understood. What is the minimum number? Come on. What is the minimum number of partners together should start a business? Minimum at least 2. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, maximum is 10. If it is any other form of business, maximum is 20. So 20 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Coming to the second point, agreement. Partnership is a result of an agreement between 2 or more persons to do business and share its profit and losses. ನೋಡ್ರಿ, 3 ಮಂದಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more persons to do business and even to share the profits. Most important is even they should agree to share the losses. ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟರ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. The agreement becomes the basis of relationship between the partners. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. An oral agreement is equally valid, but in order to avoid disputes, it is preferred that the partners have a written agreement. ಈಗ ಬಾಯಿ ಮಾತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟರು ಖಾಸ ಗೆಳೆಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಆದರೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಮ್ಮನಸ್ಸು ಏನಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟರು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಾ ಹಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ ಬೆಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಕೂಡಿ ಎದಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. co-ownership of a property does not amount to partnership. Co-ownership of a property does not amount to partnership. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು 50-50 ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕದಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, co-ownership ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Co-ownership of a property does not amount to partnership. If Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, they become the joint owners of the property and not the partners. But if they are in the business of purchase and sale of land for the purpose of making profit, they may be called partners. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲಾಟ್ನಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಏಕರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಬೆಲ್ಟ್ಲಿಂತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ,
ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದೂರತ್ತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಇದು ಡ್ರೈನೇಜು, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ಸು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಿಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟ್, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಏನದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಏರಿಯಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೋದನ್ನು ಸಣ್ಣ 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 ಸೈಜಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರೀಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಯಾರದನ್ನು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ engaged in some business, and that too for the sake of making profit. The purpose of that business should be to make profit. Hope you have understood the third point. Coming to the next point, mutual agency. What do you mean by mutual agency? Then on ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. The business of a partnership concern may be carried on by all or any one of them acting for all. ಅವ್ರು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಷ್ಟೂರು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಉಳಿದೋರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೂ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ. Secondly, that there exists a relationship of mutual agency between all the partners. Means each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of all the other partners. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದಾರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತೇನೆ. ಸೊ ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ an agent of the remaining partners, and in some situation I will be the principal and they will be the agent. So each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all the other partners. He can bind other partners by his acts and also is bound by the acts of other partners with regard to business of the firm. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಮೇ ಬೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಳಿದೋರ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾಗಿದಾರನಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಭಾಗಿದಾರ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ agent. So relationship of mutual agency is important, that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. Mutual agency ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, sharing of profits. Though definition contained in the Partnership Act describes partnership as a relationship between people who agree to share the profits of the business, and sharing of loss is implied. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲಾಸ್ನು ಸುತೇಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಳೆಯಾಲೂರೊಳಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ರು.
ಫ್ಲಡ್ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಇಷ್ಟೂರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು 10-15 ಮಂದಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಚಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಹೊರತು ಅವರು ಇಷ್ಟರು ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತದು? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ few people enter together in charitable work or activity, they are not supposed to be called as partners. So partnership business ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Coming to the 6th point, liability of partnership. Each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for the acts of the firm done while he is a partner. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ severally. This implies that his private assets can also be used for paying off the firm's ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸುತೇಕ ಮಾರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ severally to each other. So these are the 6 points which I wanted to explain to you in today's class. So the essential features of partnership are, first one is 2 or more persons together should start the business. Second one is there should be an agreement. Third is compulsorily they should join together to start a business. Fourth one is mutual agency. And the fifth one is sharing of profits, means compulsorily they should enter into the business for the purpose of earning profit. And last point is liability of the partnership. Liability of the partners is unlimited. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. The liability of the partners is not limited to the extent of capital invested, but it is unlimited, means even in some situation they happen to sell their personal assets and pay off the firm's debts. So with this much of information, once again shall we revise the definition of the partnership firm. So what does the definition of the partnership firm states? Which is the act which is governing the Indian partnership? Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relationship between persons. ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೂರಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಯಾವುದು? ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಲಾಸ್. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ partnership. Indian Partnership Act 1932 states the definition of partnership. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಯರು, ಆ್ಯಕ್ಟು ಸಮೇತ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
2 marks ಕ್ವಶನ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋರಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು 1.5 ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ your answer is satisfactory they'll give you 2. that's good. but most of the times most of the students are going to lose their marks in 2 marks question. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. when 2 or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses they are said to be in partnership. So the last point what I wanted to explain or share with you is how many of you have decided your aim, and if you have decided your aim to be or to become a member of the Institute of Chartered Accountants of India, what you are supposed to do is at our college we are providing you CA foundation coaching. So all the students who are interested, who want to become chartered accountant, don't think that you are supposed to study for it or prepare for it after completion of your PUC second year. It is the time right now. You are supposed to start the preparation for your CA foundation. So for further more details, you can contact Professor Lingraj Reshme of our BBA department. So do it now. Sometimes later becomes never. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಗೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ ಯೋರ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಪುಟ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ day 1. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.